Dear children, junior intermediate, we are going with the functions now. I am going to explain about functions. Ordered pairs. In the functions chapter, we are having ordered pairs. What is an ordered pair? Ordered pair. Let A and B be two sets. If A belongs to A and B belongs to B, then ordered pair A comma B is called an ordered pair. So what is a set? First of all, well-defined collection of objects is known as a set. Indian cricket team, that is well-defined set. Set of all natural numbers, well-defined set. Set of all whole numbers, well-defined set. Set of all rational numbers, set of all irrational numbers, set of all real numbers. All these are well-defined sets. Let A be one set and B be another set. If A is an element in set A and B is an element in set B, then ordered pair, this bracket we are saying, then ordered pair A comma B, then A comma B, ordered pair A comma B is called an ordered pair. A first component, coordinate, B second component. So first coordinate is A, second coordinate is B. So first coordinate belongs to A, second coordinate belongs to B. So what is an ordered pair? If A and B are two sets, then A comma B is known as an ordered pair if A belongs to A and B belongs to B. Got it? Here important note. In an ordered pair, order matters. AB not equal to B comma A. Ordered pair A comma B not equal to ordered pair B comma A in general. So in general, what we can say? Here order matters. A belongs to first set, B belongs to second set. So this is in general, this is not equal. Ordered pair A comma B not equal to ordered pair B comma A. Example 2, 3 is an ordered pair. First component 2, second component 3. In coordinate geometry, points are written as x comma y, point x comma y. Equality of ordered pairs A1 comma B1 equal to A2 comma B2 when two ordered pairs will be equal. If we say these two ordered pairs are equal, ordered pair A1 comma B1 equal to ordered pair A2 comma B2, if and only if. This is simple. How we read? If and only if. A1 equal to A2, B1 equal to B2. Two ordered pairs are equal. So this is one ordered pair and this is another ordered pair. Two ordered pairs are equal if and only if. This notation is known as if and only if. First components are equal. So here first component A, here first component is A2. A1 A2. Here first component A1. Here first component A2. A1 equal to A2. And the second components also equal. B1 equal to B2. Then only we say ordered pairs are equal. So ordered pair A1 comma B1 equal to ordered pair A2 comma B2 if and only if A1 equal to A2, B1 equal to B2. Got it?
Now, example of equality. Check if 2 comma 5 equal to 2 comma 5. First component 2, here also first component 2. Here second component 5, here also second component 5. Therefore, the pairs are equal. This ordered pair and this ordered pair equal. Non-equality example. Check if 2 comma 5 equal to 5 comma 2. Now check. First component here 2. What is first component here? 5. So 2 not equal to 5. Second components here 5. Here second component 2. 5 not equal to 2. Therefore, what we can say? The pairs are not equal. The ordered pairs are not equal. Got it? Key points summary. Ordered pair is written as A comma B, open bracket A comma B. Ordered pair is written as open bracket A comma B. Order is very important. Here order is very important. Used to represent points in coordinate plane. So this is representation. Used to represent points. Point A comma B. So used to represent points in coordinate plane. So ordered pair. How we are using ordered pair? To represent points in coordinate plane. We are using this notation. Equality depends on both components. So equality depends on both the components. Here A, if we are talking with another pair. So first components, second components we have to compare. If those are equal, then only we say, what we say? Those two ordered pairs are equal. Otherwise, those are not equal. Now definition for Cartesian product. Cartesian product. What is Cartesian product? So what you are going to learn now? Cartesian product of two sets A and B. So first of all you are taking set A containing some elements. Next you are taking some set B. It is also containing some elements. Let A and B be two sets. Then A cross B. How we read it? A cross B. So Cartesian product of A and B. So mathematically how we are writing? A cross B is equal to set of all. This notation is set of all ordered pairs A comma B such that this is such that notation. Set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B. Here A cross B containing all the elements ordered pairs. It is containing all the ordered pairs formed from A and B. All the ordered pairs formed from A and B. So here A and B be two sets. Then A cross B. How we are reading Cartesian product of A and B? A cross B is equal to set of all ordered pairs A comma B such that ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే A belongs to A, B belongs to B. So Cartesian product of A and B is A cross B. This is equal to set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B. It is called the Cartesian product of A and B. It is called the Cartesian product of A and B. What we are calling this A cross B? A cross B is Cartesian product of A and B. It is read as A cross B. How we read it? A cross B. A cross B means a Cartesian product of A and B. It is containing what type of elements? All ordered pairs. All ordered pairs formed from A and B. Okay, got it? This is Cartesian product of two sets A and B. We will see some examples. You will understand. So example here, A is one set I have taken. If A equal to set of all 1, 2, 3.
So in set A, I am having the elements 1, 2, 3. In set B, I am having the elements x, y. These two are sets. Then A cross B I am finding. That means I am finding Cartesian product of A and B. So A cross B is equal to set of all. This is set symbol. This is set symbol. Here set closed. So set of all. How we read? Set of all ordered pairs with 1x, with this 1y. So 1x, 1y. Two ordered pairs I got. With element 2, how many ordered pairs I am getting? 2x, 2y. So 2x, 2y I have written. Next with element 3, how many ordered pairs I am getting? Two ordered pairs. 3x, 3y. So 3x, 3y I have written. This is Cartesian product of A and B. Got it? How to find Cartesian product of A and B? You should know set A. Set A elements you should know. Set B elements you should know. Then Cartesian product of A and B. How we are representing Cartesian product of A and B? We are representing by using cross symbol. So A cross B. That means Cartesian product of A and B is equal to set of all ordered pairs. What ordered pairs we are having? 1x, 1y, 2x, 2y, 3x, 3y. So this is one element, comma, and next element 1, y, comma, next element 2, x, comma, next element 2, y, comma, next element 3, x, comma, next element 3, y. So all these are elements. What are the elements in Cartesian product of A and B? Ordered pairs. Ordered pairs as elements. Here in set A, what are the elements? 1 is an element, 2 is an element, 3 is an element. So in B, what are the elements? X is an element, Y is an element. Got it? Good. Now example we are continuing. Now we are finding B cross A. Earlier we have found A cross B. Now we are finding B cross A. So in the set B, what are the elements in set B we have taken? Set of all x, y. What is set B? Set B, set of all x, y. In set A, what are the elements? Set of all 1, 2, 3. Those are elements in set A. Now B, first we are taking B set. So with x, how many elements will be formed from A? x1, x2, x3. Got it? So in B, how many elements? 2 elements only. So with x, 3 elements in B cross A. With y, you will get 3 elements again. So y, 1, y, 2, y, 3. So this is B cross A. So by seeing A cross B and B cross A, what you can conclude? So A cross B not equal to B cross A. So here first element is x. In A cross B, you are not getting x and y as first elements. That's why A cross B not equal to B cross A. That is your observation. Now A cross A we are finding. What we are finding? A cross A only. Set A. We have taken set A. And again we have taken set A only. A cross A we are finding. What are the elements in set A? Can you say? 1, 2, 3. In set A what elements we have taken? 1, 2, 3 we have taken. 1, 2, 3. Again I am taking set A only. 1, 2, 3. So with 1, so 3 elements will be formed. With 2, 3 elements will be formed. With 3 also 3 elements will be formed. So 3 is 9 elements you will get here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elements. In A cross A, how many elements you got? In A cross A 9 elements you got. So with 1, 1, 1, 2, 1, 3. With 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. With 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Got it?
Next, B cross B also we are finding. In set B, what are the elements we have taken? We have taken x comma y. What are the elements we have taken in set B? X comma y. Okay. So with x, 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 y. So x, 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 y. With y now. Y, x, y, y. Got it? This is Cartesian product of B and B. Now note, if A and B are distinct non-empty sets, then A cross B not equal to B cross A. So if A and B are distinct non-empty, so non-empty means some elements are there in the set, not empty set, not empty sets. So some elements are there in the set. So A cross B, A is non-empty set, B is non-empty set. So we are finding A cross B. These two are distinct non-empty sets. Distinct. Okay. A and B are distinct. So A cross B we have found, and B cross A also we found. What is our observation? A cross B not equal to B cross A. When A cross B will be equal to B cross A, if and only if first components are equal, if and only if second components are equal in each and every ordered pair. Okay, if one of the sets A or B is empty, then, so if one of the sets A or B is empty set, no elements in the set, then A cross B is empty. Empty set, what is the notation for empty set? Phi. PHI, phi. So A cross B is equal to phi. Notation is phi. That is empty set notation. Empty set phi. Some people will say phi, PHI, phi. Otherwise phi you can say. No problem in that. Phi. Generally most of the people are using phi. Even you can use a phi, PHI. But you should know that is empty set. Phi is an empty set. Very good. We will go to the next one. So some standard notations, we see some standard notations. So R, set of all real numbers. How we represent real numbers? Set of all R is a set of all real numbers, capital R. So here vertical lines or two lines sometimes we represent, even that is good. So R is a set of all real numbers. R plus, this is notation for set of all positive real numbers. So positive real numbers, what is the notation for positive real numbers? R plus means a positive real numbers only. So R plus is equal to set of all. How we read it? Set of all. This notation if you see, set of all. X belongs to real numbers. So what type of real numbers are those? Such that ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే x greater than 0. So x greater than 0. This is the condition satisfying. These x's are satisfying this condition. X greater than 0. So all the numbers which are greater than 0, all the numbers which are greater than 0 are positive real numbers. All the numbers which are greater than 0 are positive real numbers. What is the notation for positive real numbers? R plus. How we write in set builder form? Set of all x belongs to R. We say this as set builder form. Set builder form. Okay. So set of all x belongs to R such that x greater than 0. So simply in one line we can write. So we no need to write all the real numbers which are greater than 0. Simply if we write this, you are saying set of all x belongs to real numbers. Real numbers లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ 0 కంటే పెద్దదై ఉంటే చాలు అది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పినట్టు అనమాట. మనం రాయకుండానే అన్ని ఇదిగో ఈ ఒక్క నోటేషన్తో మొత్తం చెప్పేసాం అనమాట. అన్ని ఎలిమెంట్స్ని చెప్పేసినట్టే. So R plus is equal to set of all x belongs to R such that x greater than 0. You have to close this bracket. Okay, this is flower bracket, right? Set bracket we can say, flower bracket we can say, flower braces. Okay, we can say in many ways. So set bracket is this one.
This is the notation for set. Q, set of all rational numbers. What is Q? Set of all rational numbers. Q plus, set of all positive rational numbers. What is Q plus? Set of all positive rational numbers. What is N? Set of all natural numbers. What is Z? Set of all integers. Set of all integers. Got it? These are all the standard notations. R, set of all real numbers. R plus, set of all positive real numbers. Q, set of all rational numbers. Rational numbers notation is Q. Symbol is Q. Set of all rational numbers. Q plus, set of all positive rational numbers. Q plus means set of all positive rational numbers. N, set of all natural numbers. Z, set of all integers. Now intervals in real numbers. Intervals. How we notate intervals. Intervals in real numbers. If A comma B are two elements in real numbers. Okay. If A and B are two real numbers, we can read it as if A comma B belongs to R. This is belongs to symbol. What is the symbol? Belongs to symbol. So this is R is a set. R is a set and A comma B are the elements. So elements set. In between elements and set, what is the symbol we are using? Belongs to symbol. So A comma B belongs to real numbers. So elements belongs to set. Belongs to symbol we use. In between two sets, we use another notation, subset notation. But in between elements and sets, in between elements and sets, what is the symbol we are using? Belongs to symbol. If A comma B belongs to R and A less than B and A less than B, then ordered pair A comma B. But here we read it as open interval A comma B, open bracket. This is open bracket. Open interval A comma B is equal to, how we are representing? So this is not here we are not using ordered pair. We are not calling these as ordered pair. We are calling as intervals here. Ordered pair definition, there we are using the same thing, but that there we called it as ordered pair. But here we are calling open interval A comma B. What we call this? Open interval A comma B. So in this interval, open interval A comma B, what are the elements are there in this interval? That you have to observe. So in this interval, open means A is not there in this interval. Open, this is also open, this symbol, this bracket represent, this is open. Open means this end point B is also not in this interval. So what are the elements in between A and B? In between A and B, all those elements will be in this interval. But A is not the element in this interval and B is also not there in the interval. But what are the elements in open interval A comma B? In between A and B, whatever the elements are there, all those will be in open interval A comma B. So open interval A comma B in terms of set, how we can say? Set of all x belongs to real numbers such that A less than x less than B. So A కి B కి మధ్యలో ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా ఈ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నా. బట్ ఏ ఉండదు, బి ఉండదు. లెస్ దాన్, స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ అనమాట. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ పెట్టలేదు చూడండి నేను. సో స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్, ఇక్కడ కూడా స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ అనమాట. అంటే ఏ బీలు ఉండవు ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వెల్లో. ఏముంటాయి మరి? ఏకి ఏ .0000001 యాడ్ చేసామనుకో అది ఉంటుంది మళ్ళీ, బట్ ఏ మాత్రం ఉండదు. అలానే బిలోంచి .00000000001 తీసేసామనుకోండి అది ఉంటుంది, బట్ బి మాత్రం ఉండదు అనమాట. సో ఏ ఉండదు, బి ఉండదు. ఏకి తర్వాత వచ్చేది ప్రతిదీ, బికి ముందు వచ్చే ప్రతిదీ ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాము? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి.
end points does not belongs to this interval. Okay. Now coming to next one. One side open, another side closed. Open A, closed B. How we read? Open A, closed B. Open A means A is not the element in this interval. Closed B means B is also an element. B is an element in this interval. So in between A and B, all those elements will be in this interval. So only A does not belongs to this interval. A does not belongs to. But after A and before B, all the elements lies in this interval. Even B also lies in this interval. Got it? So how we are writing as a set form? Set of all x belongs to R such that A less than x less than or equality. Here I am writing equality notation. So have you checked before and this one? Here 2 strictly less than. Two notations strictly less than. Here one notation less than and another notation equality also. So B may be in the set. B will be in the set. Okay, less than or equal to B. So open A, closed B, set of all x belongs to R such that A less than x less than or equal to B. This is the notation. So closed A, open B. So A is there in the set. So equality symbol here I will put less than or equal. A less than or equal to x. But B not there in the interval because this is open interval. So B is not there. That's why strictly less than. A less than or equal to x less than B. So all the elements in between A and B lies in closed interval A comma B. Even A also lies in closed A open B interval. Now closed interval A comma B. Both sides are closed. So see here, this bracket is closed. This bracket also closed. Closed A comma B is equal to set of all x belongs to R such that. So see here notation. Less than or equality. Here also see less than or equality. That means end points, both end points belongs to this open interval A comma B. So that means set of all x belongs to real numbers such that ఏ రియల్ నంబర్స్ అయితే ఏకి బీకి మధ్య ఉండి ఏకి బి ఏలు బీలు కూడా ఇక్కడ ఏకి బీకి ఈక్వల్ అవుతూ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బిలో ఉంటాయి. అదే దీని అర్థం. అర్థమైందా? ఇవి బాగా అర్థం చేసుకుంటే మీకు మ్యాథ్స్ అంతా ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే ఇది చూస్తూనే నీకు తెలియాలి. ఓకే, ఏ బీలు ఈ ఇంటర్వెల్లో లేవు కానీ ఏ తర్వాత వచ్చేయన్నీ బీకి ముందున్నవన్నీ కూడా ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉన్నాయి. అంటే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఏ విధంగా రాయాలి నేను అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నంబర్స్ అన్ని ఏది ఏకి బీకి మధ్యలో ఉన్న రియల్ నంబర్స్ అన్నీ అని రాయడానికి ఇలా రాస్తున్నాం అంతే. ఏకి బీకి మధ్యలో ఉన్న రియల్ నంబర్స్ అన్నీ అని చెప్పడం కోసం సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బి. సో ఓపెన్ ఏ క్లోజ్డ్ బి. ఇది చూడగానే నాకు తెలిసిపోయేది ఏంటి, ఏ సెట్లో లేదు, బి సెట్లో ఉంది, వాటి మధ్యలో ఉన్నాయన్నీ కూడా సెట్లో ఉన్నాయి. సో హౌ ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి. So in the same way these two also. We will go to the next one. Infinite intervals. See, closed A, open infinity. Closed A, open infinity. So set of all x belongs to R such that x greater than or equal to A. So right side no maximum, right? There is no end point. All the elements which are greater than or equal to A belongs to this interval anamata. Closed A, open infinity. Closed A, open infinity means all the elements greater than or equal to A lies in closed A, open infinity interval. So here open A, open infinity. That means all the elements which are greater than A, all the elements which are greater than A, strictly greater than.
So set of all x belongs to R such that x greater than a, that is open a comma infinity. Next open minus infinity comma a. So here open interval minus infinity. So maximum is given a. So all the elements less than a, only all the real numbers which are less than a belongs to this interval. So x less than a, set of all x belongs to R such that x less than a. This is open interval minus infinity comma a. Next open interval minus infinity comma closed a. So open minus infinity closed a is equal to, so set of all x belongs to R such that x less than or equal to a, x less than or equal to a. So do practice, then you will be able to understand. Definition, here relation. What is the relation? So we have learnt ordered pair, we have learnt Cartesian product of two sets A and B. Okay, what we have learnt? Ordered pair we have learnt. And what we have learnt? Cartesian product of two sets A and B. So first of all set, after that Cartesian product of two sets, Cartesian product of two sets, and then the elements belongs to Cartesian product are ordered pairs only. So ordered pair we learnt ordered pair, Cartesian product of two sets A and B, and now we are going to learn what is the relation. Okay, what is the relation? What we are going to learn? Tell me. What we are going to learn? Tell me. So relation of A and B, relation from A and B, we are going to learn relation. So let A and B be non-empty sets. What sets we are taking? Non-empty sets. This is important. Always you have to mention. A and B are non-empty sets. Non-empty. That is important. Okay. Any subset of A cross B. A cross B you already know. Cartesian product of A and B. How to find a Cartesian product of A and B? That you already learnt it. So any subset of A cross B is called relation from A to B. So if you take some of the elements from A cross B, so 1x, 2y, 1y, if you take 1x, 1y, 2y, these three elements are taken from Cartesian product of A and B. I can say that is a relation. If I put in flower braces, if I put in flower brackets, what I can say? That is a set, that relation. Relation is a relation on A cross B. That is a relation on A cross B. That is a subset of A cross B. So every subset of A cross B is a relation. Let A and B be two non-empty sets. Any subset of A cross B. So if you take some elements from A cross B, so if you put flower braces to those elements if you put in flower bracket, we can say any subset of A cross B is called a relation from A to B. What is the relation? Can you say? What is the relation? Any subset of A cross B is called a relation from A to B. Any subset of A cross B is called a relation from A to B. We are going to see example. Listen now. We are going to see examples. Okay. Any subset of A cross B is called a relation from A to B. Note, a relation from A to A is called a binary relation on A. So, what is the A to A? Both A and B different means we say relation. If A, here B is also if we take A only. So Cartesian product of A and A, we are finding A cross A. So if you take some elements from A cross A, then set that relation from A to A. Relation from A to A is called binary relation on A. What we are calling? Binary relation on A. So if B is equal to A, so two sets same, right? A and A cross A we have found, and
we have taken some elements from A cross A, and we have written in the flower brackets those elements are taken elements we have written in flower brackets. Then what we are saying, that relation is a binary relation. Why we are saying it is binary relation? Because A cross A, we have taken elements from A cross A, so there is no another set B. So on the same set we have defined A cross A, right? That's why we are saying binary relation on A. What we say? Tell again. Binary relation on A. Now see here, example. Let A equal to set of all 1 to 3, B equal to set of all alpha comma beta. A cross B I am finding. A cross B is equal to 1 alpha 1 beta, 2 alpha 2 beta, 3 alpha 3 beta. Same thing I have written here. See, 1 alpha 1 beta, 2 alpha 2 beta, 2 alpha 2 beta, 3 alpha 3 beta. So this is the Cartesian product of A and B. So what is the relation? If I take any few of the elements from these, I can say it is a relation. We will see how we are writing. See here, F is equal to set of all 1 comma alpha, 2 comma beta, 3 comma alpha. Few elements I have taken from Cartesian product of A and B. So 1 alpha, 2 beta, 3 alpha is a relation. Is a relation from what we say? It is a F is a relation. What we say? F is a relation from A to B. What is F here? Set of all 1 comma alpha, 2 comma beta, 3 comma alpha. Set of all ordered pairs 1 alpha, 2 beta, 3 alpha. How we read? F is equal to set of all ordered pairs 1 alpha, 2 beta, 3 alpha. So okay, G is a relation from A to B. How we are reading it? G is equal to set of all 1 alpha 1 beta, set of all ordered pairs 1 alpha 1 beta. If I have taken 2 elements only, even that also a relation, because this relation is always a subset of A cross B. A cross B is a set, right? So this G is also a set. So when this set will be relation, if we have taken the elements from, if all the elements of set G, if all the elements of set G are the elements of A cross B, then we say G is a relation. Then what we say? G is a relation from A to B. So how we are saying? G is the relation from A to B. A means first coordinates are from A. B, second coordinates are from B. That's why from A to B we are saying. Got it? Number of relations. So A cross B is there. A cross B is there. So how many relations we will be able to define? How many relations we will be able to get? That also easily we can find. Number of elements in A cross B 6. Number of elements in A cross B, 6 elements are there. Suppose, assume that 6 elements are there in A cross B. Total number of relations from A to B, so 2 power 6 relations we can write. Okay, how many relations we can write from A to B? 2 power 6. So you have to find the number of elements in A cross B. Number of elements in A cross B. If you say 6 elements are there, so how many relations you will be able to get? 2 power 6 relations. So singleton sets you can take 1 comma alpha, that is one set, 2 comma alpha, one set, 3 comma alpha, like that. We can take all, after that 2 elements as sets, after that 3 elements as set, and empty set always a subset. Empty set always a subset of any set. So complete set also you can take A cross B, that is complete set. So if you count all that, how many you are getting? 64 you are getting. How many sets you are getting? 64. Total number of relations, how many you are getting? Here 64 relations
you are getting if 6 elements are there in A cross B. Reason, a relation is any subset of A cross B. What is the relation? A relation is any subset of A cross B. A cross B ki ఉన్నటువంటి ఏ సబ్సెట్ అయినా రిలేషనే. ఏ సెట్ విత్ n ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ 2 power n సబ్సెట్స్. సో ఏదైనా ఒక సెట్లో n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే, ఏదైనా ఒక సెట్లో n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దెన్ ఇట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ సబ్సెట్స్? 2 power n సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. 2 power n సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏ క్రాస్ బిలో సో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 2 power 6 సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. సో 6 ఇక్కడ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 2 power n సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. అదే 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 2 power 6 సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. అంటే రిలేషన్స్ ఉంటాయి. 2 power 6 రిలేషన్స్ ఉంటాయి అని. Now types of functions. So what is function? First of all, what is function? So what we have learnt, now what is the definition? Function definition, what we are going to see now. Tell me function. So what we have learnt so far? We have learnt ordered pair. After that Cartesian product of A and B. After that relation. So these two we have learnt, these three we have learnt. So first set is well defined collection of objects. Next ordered pair we have learnt. And then Cartesian product of A and B. A is a set, B is a set. Cartesian product of A and B. And then any subset of A cross B is a relation. Any subset of A cross B is a relation. So we have learnt all these. Now we are going to learn function definition. What we are going to learn? Function definition. So when we say a relation is a function, relation అంటే A cross B కి ఉన్న సబ్సెట్ అనే. సో ఎప్పుడు ఈ రిలేషన్ని ఫంక్షన్ అని అంటాము అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాము. సో సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి అయి ఉండాలి ముందది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ రిలేషను ఏ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఫంక్షన్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుంటున్నాము. గాట్ ఇట్? సో డెఫినేషన్ యూ కెన్ సీ, లెట్ ఏ అండ్ బి బి 2 నాన్-ఎంప్టీ సెట్స్. మనం కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కూడా అదే తీసుకున్నాం కదా. Let A and B be 2 non-empty sets and F be a relation from A to B. F be a relation from A to B అంటే Cartesian product of A and B కనుక్కున్న తర్వాత F equal to some elements తీసుకొని దానికి F అని పేరు పెట్టి సెట్ F అని పేరు పెట్టాము. ఆ రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. Let A and B be be non-empty sets and F be a relation from A to B. F be a relation from A to B. If for each element A belongs to A, so A లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ కి, if for each element A belongs to A, there exists a unique B belongs to B, such that A comma B belongs to F. Then F is called a function. Or mapping from A to B. So try to understand this. This is very easy. You try to understand. I will show even examples also. So here రిలేషన్ ని ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అంటున్నాము? ముందు రిలేషన్ మీకు అర్థమై ఉండాలి. ఆ తర్వాత రిలేషన్ ని ఫంక్షన్ అనాలి అంటే రిలేషన్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రతి ఆర్డర్డ్ పెయిర్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏకి చెంది ఉండాలి. ఆ ఏలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఉన్న ఇమేజెస్తో, అంటే ఏలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్గా ఉండాలి. అది సో ఫర్ ఈచ్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఒక ఆర్డర్డ్ పేరు డిఫైన్ అయి ఉండాలన్నమాట అక్కడ. అంటే ఏ కామా బి ఉండేటట్టు ఆ రిలేషన్లో ఉండాలి.
దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యునిక్ బి బిలాంగ్స్ టు బి. అలా ఎలాంటి బి అంటే యునిక్ బి ఉండాలి. మళ్ళీ ఏకి ఏ కామా 1 నుండి మళ్ళీ ఏ కామా 2 ఉండకూడదు. ఏ కామా 1 ఏ కామా 2 అది కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్లో ఉండొచ్చు. కానీ కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ నుంచి మనం తీసుకునేటువంటి రిలేషన్లో ఎలా ఉండాలంటే 1 కామా ఏ 2 కామా బి 1 ఇంకా రాదు, ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చింది. 1 కామా ఏ 2 కామా బి 3 కామా ఏ ఇలా ఉండొచ్చు. అంటే 1 2 3 1 ఒకసారి వచ్చింది, 2 ఒకసారి, 3 ఒకసారి. అంటే 1కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది, 2కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది, 3కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు 1A 1B అని ఉండకూడదు. 1A 1B అని ఉండకూడదు. ఫంక్షన్ అనాలంటే అది రిలేషన్ మాత్రమే అవుతుంది. అలా ఉంటే ఫంక్షన్ అనాలి అంటే. సో let A and B be two non-empty sets, let and F be a relation from A to B. If for each element A belongs to A, there exists unique element B belongs to B such that A comma B, such that ordered pair A comma B belongs to F. Then F is called function. F is called a function. F ni function antamu lekapothe mapping ani antamu. F is called a function or mapping from A to B. F is called a function or mapping from A to B. Got it? Notation and terminology. A function is denoted by F from A to B. A function is denoted by F from A to B. A is called domain of F. ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఏనేమంటున్నాము? డొమైన్. ఫంక్షన్ కనుక వస్తే మనం ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసామనుకోండి, మనం ఏ నుంచి బికి ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏలో ఏనేమంటున్నామంటే డొమైన్ అంటాము, బీనేమంటాము కోడొమైన్ అంటాము. సో దీన్ని ఎలా చదువుతాము ఈ నోటేషన్ని? ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. చదవండి ఒకసారి. ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అంటే దట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అనమాట. ఏ నుంచి బికి డిఫైన్ అయినటువంటి ఒక ఫంక్షను అని. సో ఏ ఈజ్ కాల్డ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్, బి ఈజ్ కాల్డ్ కోడొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఏనేమంటున్నాము? డొమైన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ అంటున్నాము. బీనేమంటున్నాము? కోడొమైన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ అంటున్నాము. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి నొటేషన్ తెలుసుకోండి. ఈ నొటేషన్ని దీన్ని ఎట్లా చదవాలి? ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అని చదువుతాము. సో ఎఫ్ అనే ఫంక్షను ఏ నుంచి బికి డిఫైన్ అయింది అని అంటే అర్థం ఏంది? ఏ క్రాస్ బి కనుక్కున్న తర్వాత దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎఫ్లో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ ఎఫ్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ హ్యావింగ్ unique image in B. So what is the definition of function? For each element of A there exists unique B belongs to B such that f of A equal to B. So A is called the domain of F, B is called the codomain of F. We will see some examples on function. You will understand. Every element in A must have an image in B. Every element of important conditions A. What is the definition of function? That only I am explaining here. Every element in A. So A లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఇమేజ్ ఇన్ బి. ఖచ్చితంగా బిలో ఇమేజ్ ఉండాలి. అంటే 1 కామా ఏ 2 కామా ఏ 3 కామా ఏ ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత 1 కామా ఏ 2 కామా బి 3 కామా ఏ ఉండొచ్చు. సో ద ఇమేజ్ మస్ట్ బి యూనిక్. ఇప్పుడు 1కి ఇమేజ్ ఏ ఉంది. ద ఇమేజ్ మస్ట్ బి యూనిక్. 2కి ఇమేజ్ ఏనే ఉందనుకోండి. సో 1కి ఇమేజ్ ఏనే ఉంది, 2కి ఇమేజ్ ఏనే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 1కి యూనిక్ ఇమేజే ఉంది, 2కి కూడా యూనిక్ ఇమేజే ఉంది. ఆ ఇమేజ్ ఎన్నిటికన్నా ఇమేజ్గా ఉండొచ్చు. ఆ ఇమేజ్
ఎన్ని ఎలిమెంట్స్కైనా ఇమేజ్గా ఉండొచ్చు. కానీ ఒకటి 1కి ఎలిమెంట్ ఏలో సెట్ ఏలో 1 అనేటువంటి ఎలిమెంట్కి ఏ అనేటువంటి ఇమేజ్ ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1కి ఇంకొకటి లేదు, 1కి బి అని 1కి సి అని లేదు. అంటే యునిక్ ఇమేజ్ ఉంది, 1కి యునిక్ ఇమేజే ఉంది. సో ద ఇమేజ్ మస్ట్ బి యునిక్. 1 ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ, only 1 element in B, only 1 element in B. So 1 element in A can have image. 1 element in A mapped with, and so 1 element in A mapped with only 1 element in B, only 1 element in B. ఇప్పుడు 1కి 1, A ఉండొచ్చు, 1, B ఉండకూడదు మళ్ళీ. సో 1 ఒకసారి వచ్చి ఉండాలి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్గా, రెండోసారి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్గా 1 ఉండకూడదు, అంటే రెండో ఇమేజ్ దానికి ఉండొద్దు అని. గాట్ ఇట్ రైట్? గుడ్. మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కెన్ మ్యాప్ టు ద సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్. సో 1, 2, 3 ఇవన్నీ కూడా ఏ అనే దానికి మ్యాప్ అవ్వచ్చు. 1A, 2A, 3A చెప్పొచ్చు మనం. సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కెన్ మ్యాప్ టు ద సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బి. ఏ అనేది బిలో ఎలిమెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో 1A, 2A, 3A అని చెప్పాను. మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ మ్యాప్డ్ విత్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బి. ఓకే, దెన్ దట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ వన్ అబ్జర్వేషన్. ఎగ్జాంపుల్, let A equal to 1 to 3, B equal to A comma B, F equal to 1 comma A, 2 comma A, 3 comma B. That is what we are having here. So F is equal to set of all ordered pairs 1 comma A, 2 comma A, 3 comma B. సో ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ మధ్యలో కూడా కామా పెట్టాలన్నమాట, ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఇవి. సో లోపల ఇది ఆర్డర్డ్ పెయిర్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్, లోపల కూడా కామా ఉంటుంది. ఆర్డర్డ్ పెయిర్ అనేది 1 ఎలిమెంట్, ఆర్డర్డ్ పెయిర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఇమేజ్ ఇన్ బి. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ, ఈచ్ ఎలిమెంట్ చూడండి, ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. 1కి ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఏ అనేది, 2కి ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఏ అనేది, 3కి ఒక ఇమేజ్ ఉంది బి అని. ఓకే, ఈచ్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ ఇమేజ్ అనమాట. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఇమేజ్. సో 1కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకటే ఉంది. 2కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకటే ఉంది. 3కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకటే ఉంది. అంటే 1తో ఇంకొకటి లేదు ఎలిమెంట్, నాకు ఇక్కడ 1B అనేది లేదు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఎలిమెంటే ఇమేజ్గా ఉంది అని అర్థం. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ హ్యాస్ exactly 1 image in B. So each element of A has exactly 1 image in B. Therefore F is a function. So F ఫంక్షనా కాదా అని నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నావు? ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందా లేదా చూస్తున్నావు. 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది. మళ్ళీ 1 ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు, 2 రిపీట్ అవ్వలేదు, 3 రిపీట్ అవ్వలేదు. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్కి ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నావు అంతే. So each element of A has exactly 1 image in B. Therefore F is a function, not a function. So see here, this F is not a function. ఎందుకని? ఇదిగో 1 comma A ఉంది, ఇక్కడ 1 comma B ఉంది. మళ్ళీ అంటే 1కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కోడొమైన్లో. బిలో క్యాపిటల్ బి అనేది సెట్ కదా, ఆ సెట్ని మనం ఏమంటాం? కోడొమైన్ అంటున్నాం కదా. ఓకే, ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఎఫ్ని ఫంక్షన్ అనాలంటే ఏ అనేది, ఎఫ్ అనేది ఏ నుంచి బికి డిఫైన్ అయినటువంటి ఫంక్షను. ఏ అనేది ఏమో డొమైన్ అంటాం, బి ఏమో కోడొమైన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు బిలో ఇక్కడ చూడండి 1 కామా ఏ ఉంది, 1 కామా బి ఉంది. అంటే బిలో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? 1కి ఏ అనే ఇమేజ్ ఉంది, 1కి బి అనే ఇమేజ్ ఉంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు ఏ అని రాస్తాను, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు బి అని రాస్తాను. అంటే నాకు ఒక ఎలిమెంట్కి 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి?
each element, every element of A should have unique image. Every element of A should have unique image in B, unique image in codomain B. Every element of domain. What is the definition of function? Every element of domain should have unique image in codomain B. Got it? That is function definition. Here f is not a function because one is having two images. That's why. What is image? Image అంటున్నాను కదా. ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? సో లెట్ f ఫ్రమ్ a to b be a function. దీన్ని మనం ఇలా ఫంక్షన్గా తీసుకుంటే అంటే లెట్ f ఫ్రమ్ a to b be a function. ఫంక్షన్ అని అన్నాను అంటే నాకు ఏం తెలుసు? ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ హ్యావింగ్ యునిక్ ఇమేజ్ ఇన్ కోడొమైన్ బి అని ఉన్నట్టే నేను ఫంక్షన్ అని చెప్పాను అంటే ఓకే. Let f from a to b be a function if f of a equal to b. If f of a equal to b, then b is called the image of a under f. B is called image of a under f. What we are calling? B is called image of a under f. F of a equal to b అంటే అర్థం ఏంటి? B is image of a under f అని అంటే a కామా b అనే ఆర్డర్డ్ పేరు ఉంది అని అర్థం అనమాట. ఏ కామా బి అనే ఆర్డర్డ్ పేరు మన ఫంక్షన్లో ఉండి ఉంటుంది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బిగా రాయొచ్చు దాన్ని. దెన్ బి ఈజ్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ. బిని ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అండర్ ఎఫ్ అంటున్నాము. ఆల్సో కాల్డ్ ఎఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ. సో దీన్ని బిని ఏమనొచ్చు? ఇంకా ఎఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ. ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ కదా, అందుకని ఎఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అని కూడా అంటాము. నెక్స్ట్ ప్రీ ఇమేజ్. ఇన్వర్స్ ఇమేజ్. ప్రీ ఇమేజ్ అన్నా ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ అన్నా ఒకటే. ప్రీ ఇమేజ్ అని దేన్ని అంటాం? పిఆర్ఈ ప్రీ ఇమేజ్ అని దేన్ని అంటాం? దాన్ని ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ అని కూడా అంటున్నాము. సో ద ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అని రాశారు కదా ఇంతకుముందు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి. సో బినేమో ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అండర్ ఎఫ్ అన్నాము, లేకపోతే ఎఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అని అన్నాం. బిని ఏమంటున్నాం? ఎఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ అన్నాం. ఇప్పుడు బికి ప్రీ ఇమేజ్ ఏంది అని అర్థం అనమాట. బికి ప్రీ ఇమేజ్ ఏ అనమాట. ఇప్పుడు ఏనేమంటున్నాము? ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అంటున్నాము. ఇంతకుముందు బిని ఏమన్నాం? ఇమేజ్ అన్నాం. బిని ఏమన్నాం? బిని ఇమేజ్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏనేమని పిలుస్తున్నాము? ప్రీ ఇమేజ్ అంటున్నాము. ఏనేమంటాము? పిఆర్ఈ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అంటున్నాము. సో ద ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రీ ఇమేజ్. దాన్నే ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అనొచ్చు. సో ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అనొచ్చు, ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అని కూడా అనవచ్చు. సో ద ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అండర్ ఎఫ్. సో హౌ వి రీడ్ ఇట్? ద ఎలిమెంట్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ బి అండర్ ఎఫ్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, హౌ వి డినోట్? ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఏ అనమాట. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఏ. ఏనే ఏమని పిలవచ్చు మనం? ఎఫ్ ఇన్వర్స్ బి అని పిలవచ్చు. సో ఎందుకంటే ఏ అనేది బిని ఇమేజ్గా కలిగి ఉంది. సో ఏకి ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటిది? బి ఇమేజ్ అనమాట. ఒక సెట్ ఏలో ఏ ఉంది, సెట్ బిలో బి ఉంది. సో ఏ ఎలిమెంట్ బితో మ్యాప్ అయి ఉంది అంటే ఏకి ఇమేజ్ ఏంటిది? బి అనమాట. అంటే ఈ బికి ప్రీ ఇమేజ్ ఏంటంటే ఏ అనమాట. అంటే దీన్ని ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి అని ఈ ఎలిమెంట్తో కనుక రాస్తే ఏ రాసినట్టే. సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనమాట. సో ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ సెట్. ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ చూసాం ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసాం? ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ చూసాము. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ సెట్ చూస్తున్నాము.
ఇప్పుడు కోడొమైన్ బి తీసుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు మనం కోడొమైన్ బి అంటున్నాము. సో ఈ అనేది కంటైన్డ్ ఇన్ బి. ఇక్కడ చూడు బిలాంగ్స్ టు వాడలే, నేను రెండు సెట్స్ మధ్యలో నేను సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని చదవచ్చు దీన్ని. సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సబ్సెట్. సో ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ బి అని కూడా అనొచ్చు. ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ బి అనొచ్చు, లేకపోతే ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి, ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అనొచ్చు. సో ద ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఈ, ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఈ అండర్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్. సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ, ఈ అనేది బిలో ఉన్నటువంటి ఒక సబ్సెట్ అయినట్టయితే, సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ x belongs to a such that f of x belongs to e. సో మనం ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే, ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏటికైతే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కుంటే ఈలో ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనమాట. అంటే ఈలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఈలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఈ అయ్యేటట్టు ఉన్న ఎక్స్లన్నిటినీ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈలో తీసేసుకున్నాము. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి? ఈలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి ఎక్కడైతే ప్రీ ఇమేజెస్ ఉంటాయో, సో ఆ ప్రీ ఇమేజెస్ అన్నిటిని మనం ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈలో తీసుకుంటాము, సెట్ బ్రాకెట్ పెట్టేసి. సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. అంటే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ అనేది దేనికి సబ్సెట్? ఏకే సబ్సెట్. ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్సే. ఏ నుంచి బికి కదా ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది, ఏ నుంచి బికి ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది. సో ఈ బి అనే దాంట్లో నాకు ఈ అనే సబ్సెట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏలో ఉన్న కొన్నిటికి ఇమేజెస్గా ఉండి ఉన్నాయి. సో ఆ ఏటికైతే ఇమేజెస్గా ఉండి ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ప్రీ ఇమేజెస్ ఏలో ఉన్నాయి. ప్రీ ఇమేజెస్ ఏలో ఉన్నాయి. ఆ ప్రీ ఇమేజెస్ అన్నిటినీ మనం ఇక్కడ తీసేసుకున్నాము. దాన్ని ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ అన్నాం. ఈలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ప్రీ ఇమేజెస్ అన్నమాట ఇవి. ఆ ఈ అనేది ఏంటిదంటే బికి సబ్సెట్ అయ్యి ఉంది. అంటే బిలో ఉన్న మొత్తం తీసుకోలే, మనం బిలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి తీసుకున్నాం. దాన్ని ఈ అనే సబ్సెట్ అని పేరు పెట్టాం. స్పెషల్ కేసు, ఇఫ్ బి బిలాంగ్స్ టు బి దెన్ F inverse of B equal to F inverse of singleton set B. సో B అనేది Bలో ఉన్నట్టయితే, కోడొమైన్ Bలో B ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లయితే దెన్ అప్పుడేమంటున్నాము? F ఇన్వర్స్ ఆఫ్ Bని F ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సింగిల్టన్ సెట్ B అంటున్నాము. F ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సింగిల్టన్ సెట్ B అంటున్నాము. ఓకేనా? సో Bకి ఇమేజ్, బికి ప్రీ ఇమేజ్ ఏంటి అనేది, ఇక బికి ప్రీ ఇమేజ్ గురించి మాట్లాడాము అంతే. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బినే ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు అంటున్నాము. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సింగిల్టన్ సెట్ బి అని చదువుతాము. అది ఎలా చదువుతాము అనేది చూడండి. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సింగిల్టన్ సెట్ బి. సో నోట్, ఏ ప్రీ ఇమేజ్ మే హ్యావ్ వన్ ఎలిమెంట్. ప్రీ ఇమేజ్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, నో ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు అనమాట. ప్రీ ఇమేజ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏ ప్రీ ఇమేజ్ మే హ్యావ్ వన్ ఎలిమెంట్. ప్రీ ఇమేజ్లో ఒక ఎలిమెంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎలిమెంటే ఉండకపోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ దీన్ని సమ్ ఏగా తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, దీన్ని సెట్ ఏగా తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని సెట్ ఏగా తీసుకుంటున్నాను. I am taking this as set B. This as set B. Okay. Here in set A, I have taken 1. I have taken 2. I have taken 3. These elements I have taken.
Oh, sorry. 1 to 3 elements. 1 to 3 are the elements in set A. Now I am taking elements in B. This is element X and this is element Y. Element Y in set B. Now one is having the image X. Okay. 2 is also having image X. 3 is also having image X. So now, is this a function? Yes, it is a function because every element of A having unique image in codomain B. That's why it is a function. One is having one image only, 2 is also having one image only, 3 is also having one image only. So unique image having. So f inverse of x. What is f inverse of x? F inverse of x is set of all 1 to 3. ఎందుకంటే ఎక్సే ఈ మూడింటిని ప్రీ ఇమేజెస్గా కలిగి ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్ 1 to 3లను ప్రీ ఇమేజెస్గా కలిగి ఉంది. అంటే ఏ ప్రీ ఇమేజ్ మే హ్యావ్ మెనీ ఎలిమెంట్స్. ఈ కేసులో ఎక్స్ యొక్క ప్రీ ఇమేజ్ ఏంటి అంటే మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్కి ప్రీ ఇమేజెసే. గాట్ ఇట్? సో అలాగనే 1 ఎలిమెంటే ఉండవచ్చు అంటే నాకు ఇక్కడ నేను ఇంకో రకంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని, అంటే అనేక రకాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు కదా ఫంక్షన్ని. సో దీన్ని నేను ఫంక్షన్ ఏగా తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఏ, సారీ డొమైన్ ఏ. దిస్ ఈజ్ డొమైన్ కోడొమైన్ అనమాట. కోడొమైన్ బి ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అని అర్థం. సో దీనిలో ఎలిమెంట్స్ 1, 2, 3. Okay. Here I have taken x, y. Now 1x, 2y, I will take 3x. So this is f function. So f from a to b. F from a to b is a function. So every element of A having unique image in codomain. So 1 is having one image, 2 is having one image, 3 is having one image. So what are the pre-images of X? Many elements. 1, 3, 1, 3. So many elements. What are the pre-elements of Y? Only one element. Only one element is pre-image. For Y, only one element is pre-image. Okay. If I take here one more element, Z I am taking XYZ. So is there any pre-image for this Z? So no mapping. No, it is not mapped. It is not mapped to Z. All 1, 2, 3, all the elements of A having unique image in codomain. Got it? But Z is not having pre-image. That is what we said here. A pre-image may have one element. A pre-image may have one element. For Y, how many? You are having one element only. Many elements. For X, you are having many elements as pre-images. For Z, no element as pre-image. For Z, no element as pre-image. That is what here. Now see here, let A 1, 2, 3, B, A comma B, F, set of all
1a, 2a, 3b. Image of 1 is A, image of 2 is A, image of 3 is B. So pre-image of A is pre-image of A 1, 2, set of all 1 comma 2. In this way you will write pre-image of A is set of all 1 comma 2. This is pre-image. So this set is pre-image of A. Next pre-image of B. Pre-image of B is 3. Singleton set B. So singleton set B is singleton set 3. Singleton set 3 is image of B. Image of B, singleton set B. Now coming to example 1. The relation f is equal to set of all ordered pairs x comma x square plus 1 such that x belongs to R is a function from R to R plus. So how I have defined the function? Set of all ordered pairs x comma x square plus 1 such that x belongs to R is a function from R to R plus 1. I am going to check whether it is a function or not. Relation. This relation is a function. So reason, every x belongs to R. So every x belongs to R. Each and every element of domain. Every x belongs to R has unique image. So x square plus 1 belongs to R plus. Thus f from R to R plus is given by f of x equal to x square plus 1. So here what it means? F of x equal to x square plus 1. Here I have written the same thing. F of x equal to x square plus 1. This is given. F from R to R plus 1 is given by f of x equal to x square plus 1. So f of 1 equal to 2, f of minus 1 is also 2. Numbers less than 1 have no pre-image under f. So f of 1 means 1 square plus 1, that is 2. F of minus 1 means minus 1 whole square plus 1, that is 1 plus 1, that is also 2. So from the above function we got f of 1 is 2, f of minus 1 is 2. That means 2 is having pre-images 1 comma minus 1. 2 is having pre-images 1 comma minus 1. Numbers less than 1 have no pre-image under f. Elements less than 1. So x square plus 1 ఉంది కదా అక్కడ మనం డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్లో f of x equal to x square plus 1 అని ఉందా, అంటే ప్లస్ 1 యాడ్ అవుతూ ఉంది, అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నంబర్స్ లెస్ దాన్ 1, ఒకటి కంటే తక్కువ ఉంటే అని. నంబర్స్ లెస్ దాన్ 1 హ్యావ్ నో ప్రీమేజ్ అండర్ ఎఫ్. సో ప్రీమేజ్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది. 1కి కొంత యాడ్ అయిన తర్వాతనే మనకి వాటన్నిటికీ ప్రీమేజెస్ ఉన్నాయి, కానీ 1 కంటే తక్కువ ఉంటే ప్రీమేజెస్ లేవు అనమాట. అది చెప్తున్నాడు. నంబర్స్ లెస్ దాన్ 1 హ్యావ్ నో ప్రీమేజ్ అంటారు ఎఫ్ అని. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నౌ. Example 2, relation set of all f is equal to set of all x comma 1 by x such that x belongs to R. This is not a function from R to R. ఎందుకని ఇది ఫంక్షన్ కాదు, ఫంక్షనో కాదో వెరిఫై చేయండి అంటాడు ఈ రిలేషన్ని ఫంక్షన్. f of x equal to 1 by x అని రాసామనుకోండి, f of x equal to 1 by x అని రాస్తే f of 0 ఏమి రాయాలి నేను? f of 0 1 by 0 అని రాయాలి. f of 0 is equal to 1 by 0 అని రాయాలి. 1 by 0 అనేది డిఫైన్ అవుతుందా? కాదు, డిఫైన్ కాదు. కాబట్టి డిఫైన్ కాకపోతే ఇంకా అది ఫంక్షన్ దానికి ఎట్లా? ఎక్స్కి ఇమేజ్ లేదు కదా, 0కి ఇమేజ్ లేదు కదా, 0కి ఇమేజ్ లేదు కదా. మరి ఏలో ఉన్న అంటే డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇమేజ్ ఉండాలి, ఆ ఇమేజ్ యూనిక్ ఇమేజ్ అయి ఉండాలి అనేది కదా ఫంక్షన్ డెఫినేషను. ఇక్కడ 0కి ఇమేజే లేదు అంటే డొమైన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలిమెంట్కి అసలు ఇమేజే లేదు అంటే ఇది ఫంక్షన్ కాదు అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ అదే రీజన్ ఇచ్చాం చూడండి. ఫర్ x ఈక్వల్ టు 0 1 by x is not defined. సో దేర్ ఈజ్ నో b belongs to R such that 0, b belongs to f. సో 0కి b ఏ విధంగా వచ్చే విధంగా ఏది లేదు, ఎలాంటి b లేదనమాట. నో b belongs to R అని. Now see modified function. Now we have modified the above one.
Above 1 is a relation, not a function. So now I am making it as a function by doing some corrections here. If we restrict the domain, now domain means the first one, f from a to b. We are saying f from a to b, right? A is a domain. So here a I am taking as r minus 0, real numbers. So this is notation, okay? So in this way also you can represent real numbers. So real numbers minus 0, minus I am writing like this, r minus 0, singleton set 0. In between two sets, minus we will write like this, r minus singleton set 0. So we are eliminating 0 from real numbers. We are not taking 0 from real numbers. The remaining elements I have taken in domain. Except 0, all the real numbers I have taken in domain. So what I am checking now, all the elements of domain should have image in codomain. So 0 is not the element in domain, that's why. So 0 will 1 by 0 may not define, not a problem, because 0 is not there in our domain now. So I have removed 0 from domain, r minus 0. So f of x equal to 1 by x, comma, x belongs to r minus 0. Then f from r minus 0 to r. How I am reading? Listen, f from r minus 0 to r. Now it is a function. F from r minus 0 to r is a function because every x not equal to 0 has a unique image in r. Every x not equal to 0. సో 0 కాకుండా ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా తీసుకో, దానికి రెండో సైడ్ ఉన్నటువంటి కోడొమైన్ రియల్ నెంబర్స్లో ఒక ఇమేజ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే దీన్ని ఫంక్షన్ అన్నాను. Define range. What is range? Now we are going to learn the definition range. Let f from a to b be a function. Let f from a to b be a function. The set of all images of elements of A under f is called range of f. It is denoted by f of A. So what is range? How we denote the range? F of A. So f from A to b be a function. If you write f of A, that is a range. F of A is a range set. F of A is range, is denoted by f of A. The set of all images of elements A under f is called range of f. It is denoted by f of A. Now mathematical representation. F of A is equal to set of all f of A such that A belongs to A contained in B. సో బికి సబ్సెట్గా ఉంటుంది కదా ఇది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ నుంచి బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి ఎఫ్ అనేది డిఫైన్ అయ్యి ఉంది. అందుకని ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ రాసాము. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఎలా రాసాము? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ. సో ఇది మొత్తం కూడా ఈ సెట్ అనేది కోడొమైన్ బిలో ఉండిపోతుంది అనమాట, అంతే కదా. ఓకే, ఆల్సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ బి బిలాంగ్స్ టు బి సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఫర్ సమ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ. సో దీన్ని ఇలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా రాయొచ్చు అని. బి బిలాంగ్స్ టు బి, ఏ విధంగా ఉన్న బీలు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అయ్యే విధంగా ఉన్నటువంటి బీలన్నీ కూడా ఫర్ సమ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ అన్నమాట. Now important note. What is important note here? Range is always a subset of codomain. Codomain ki range subset ayi untundi. Okay, range depends on actual outputs of the function. Range deni meeda depend avutundi? Actual outputs of the function.
అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏమిటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ -1 ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఏంటి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవుట్పుట్, రైట్? Range depends on actual outputs of the function. Codomain is the target set. Codomain లోనే కదా ఇమేజెస్ అనే ఉండేది. సో codomain is the target set, but the range is the actual output set. సో కోడొమైన్ సెట్ ఏంటి, బి. ఆ బిలో ఉండిపోతాయి రేంజ్ ఉన్నాయన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటున్నాయి, బిలో ఉండిపోతున్నాయి. అంటే ఆ రేంజ్ సెట్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ కోడొమైన్ అని అర్థం. ఇక్కడ రేంజ్ సెట్ ఏంటిది, కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి సెట్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్, లెట్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్. ఇక్కడ చూస్తూనే తెలిసిపోతుంది కదా అవుట్పుట్ నాన్ నెగిటివ్ అని. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటాను, 1 తీసుకో. 1 తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు -1 తీసుకో, ఎఫ్ ఆఫ్ -1 కూడా -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 వచ్చింది. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 కైనా 1, ఎఫ్ ఆఫ్ -1 కైనా 1 వస్తుంది కదా. సో అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్ అనమాట. నువ్వు నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్గా తీసుకున్నా సరే, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉండడంతో ఆ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది పాజిటివ్గా అయిపోయినాయి. అందుకని ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్ ఫర్ దిస్ అని చెప్తున్నాను. సో రేంజ్ ఏంటి ఇక్కడ, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ వై గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ నాన్ నెగిటివ్ కదా, అన్ని వచ్చేయన్నీ కూడా నాన్ నెగిటివ్, అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనమాట. సో అందుకని ఇక్కడ సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేవన్నీ కూడా రేంజ్ సెట్లో ఉంటాయని చెప్తున్నాము. నౌ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, a equal to set of all 1 to 3, b equal to set of all a, b, c, f is equal to 1a, 2a, 3b. సో 1, 2, 3 వచ్చేసినాయి కదా, ఇక్కడ ఉన్న 3 వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ అని తెలిసిపోయింది ఇక. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి, ఏ 2 టైమ్స్ వచ్చింది, బి ఒకసారి వచ్చింది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ తీసుకుంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కామా బి అని రాయొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఆ ఏ బిలే ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏ 2 సార్లు ఉంది, బి ఒకసారి ఉంది. సో ఏ 2 సార్లు ఉన్నా సరే ఒకసారి రాస్తాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కామా బి. నోట్, సి ఈజ్ ఇన్ కోడొమైన్ బట్ నాట్ ఇన్ రేంజ్. సి ఈజ్ ఇన్ కోడొమైన్ బట్ నాట్ ఇన్ రేంజ్. సో చూడండి, ఇక్కడ సి అనేది కోడొమైన్లో ఉందా, కోడొమైన్లో ఉంది కానీ రేంజ్లో లేదు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనేది రేంజ్ అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కామా బి, దిస్ ఈజ్ రేంజ్. సో ఇక్కడ సి అనేది లేదు, అందుకనే సి ఈజ్ ఇన్ ద కోడొమైన్ బట్ నాట్ ఇన్ రేంజ్ అని చెప్తున్నాం. నౌ f from n to n is defined by f of n is equal to 2n, then f of n is equal to f of n such that n belongs to n is equal to set of all 2n such that n belongs to n. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 1లో మీకు ఏమర్థమవుతుంది, న్యాచురల్ నంబర్స్ నుంచి న్యాచురల్ నంబర్స్కి డిఫైన్ అయినటువంటి ఒక ఫంక్షన్ అని తెలుస్తుంది మీకు. సో దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ టు ఎన్ అని డిఫైన్ చేసాం. సో f of set of all fn such that n belongs to n is equal to set of all 2n such that n belongs to n. Range, set of all even natural numbers. What is range? Set of all even natural numbers. సో ప్రతి nకి మనకి f of n ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ f of n ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే 2n ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో what is range? Set of all even natural numbers. Here set of all even natural numbers is range. Next example 2. F from R to R be defined by f of x equal to x square, then f of R is equal to set of all x square so that x belongs to R. Since x square greater than or equal to 0 for all x belongs to R, range equal to closed 0 open infinity. Closed 0 open infinity. Since x square greater than or equal to 0 for all x belongs to R, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటున్నాను కదా, అందుకని రేంజ్ వచ్చేసి మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఆల్ దట్ ఈజ్ రేంజ్. నౌ కీ అబ్జర్వేషన్,
If f of n is equal to n, outputs are only even numbers. If f of x equal to x square, outputs are always non-negative. So range depends on the nature of the function. So range depends on the nature of the function. Injection one-to-one function now. Injection one-to-one function. When we say function is one-to-one function, otherwise what is another name for one-to-one function? Injection. Injection is another name for one-to-one function. సో ఫంక్షన్ అంటే తెలుసు మనకి, ఓకేనా? ఇప్పుడు వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది నేర్చుకోవాలి మీరు. వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఓకే, ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ కాల్డ్ ఇంజెక్షన్, దాన్ని వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటారు. ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ కాల్డ్ one to one function if distinct elements of A have distinct images in B. సో ఏలో ఉన్నటువంటి డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్కి బిలో డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటే కనుక మనం దాన్ని వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ అంటారు. వన్ టు వన్ కరెస్పాండెన్స్ అంటాం, వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ అంటాము, వన్ టు వన్ మ్యాపింగ్ అంటాము, ఓకేనా? సో దీన్నే వన్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ కాల్డ్ ఇంజెక్షన్ if distinct elements of A have distinct images in B. సో ఏలో ఉన్నటువంటి డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్కి బిలో డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అని చెప్పడమే. ఓకే, సో నో టూ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డొమైన్ హ్యావ్ సేమ్ ఇమేజ్ ఇన్ కోడొమైన్. అది నీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఇప్పటికే. ఏ రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా ఒకటే ఇమేజ్ అక్కడ ఉండకూడదు. ఫంక్షన్ అయితే అవ్వచ్చు అది, కానీ బట్ వన్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే 1కి 3కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉండకూడదు. అట్లానే ఏ రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా సరే ఒకటే ఇమేజ్ ఉండకూడదు, అది వన్ ఫంక్షను. నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ కండిషన్. ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఇంజెక్టివ్. ఇంజెక్టివ్ అంటే ఇంజెక్షన్ అనే, ఇంజెక్షన్ అంటే వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ అనే ఇంజెక్టివ్. ఇఫ్ A1 A2 బిలాంగ్స్ టు A1 నాట్ ఈక్వల్ టు A2. అంటే ఇప్పుడు ఏలో ఉన్నటువంటి రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే బిలో రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇమేజెస్గా ఉండి ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఇక్కడ అర్థం. సో ఏలో రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, ఆ రెండు కూడా డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. అంటే నాట్ ఈక్వల్ అన్నాను కదా ఇక్కడ, అంటే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దేర్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ A1 కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ A2 అవుతుంది. రెండు డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి రెండు డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ వచ్చినాయి. A1కి ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ A1, A2కి ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ A2. సో A1 నాట్ ఈక్వల్ టు A2 అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ A1 కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ A2 అవుతుంది. ఒకవేళ A1 ఈక్వల్ టు A2 అయింది అనుకో, ఎఫ్ ఆఫ్ A1 కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ A2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా? సో ఈక్వలెంట్ కండిషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ A1 ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ A2 ఇంప్లైస్ A1 ఈక్వల్ టు A2. ఈక్వలెంట్ కండిషన్. Both conditions are same, right? So this is one condition and equivalent to that this is in another way. So understanding injection. Injection ఏంటో అర్థం చేసుకుందాము. ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి? వన్ ఫంక్షనే కదా. ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి? వన్ ఫంక్షన్. డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ గివ్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్. డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ని ఇస్తున్నాయి. నో టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A షేర్ ద సేమ్ ఇమేజ్ ఇన్ B. Each output is mapped from at most one input. Each output is mapped from at most one input. At most అంటే మహా, maximum అని. ఓకే, వన్ ఫంక్షన్. So next example, f from n to n be defined by f of n is equal to 2n, f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 6. Different inputs give different outputs. Therefore, f is injective. Different inputs give different outputs. Therefore, f is injective. Now, not injective. F from R to R be defined by f of x equal to x square. F of 1, f of minus 1 also, minus 1 whole square means 1 only. So different inputs, so 1 minus 1, different inputs give the same output, 1 same output. Therefore f is not
F is not injective. F is not injective. F is not one-to-one correspondence. అంటే ఇక్కడ 1కి 1 ఉంది, -1కి కూడా 1 ఉంది. అంటే this is not one-to-one function. This is not injection. Key idea. Injective implies no repetition of outputs. Outputs repeat అవ్వకూడదు. అర్థమవుతుందా? 1కి 1 వచ్చింది, -1కి కూడా 1 వచ్చింది, అంటే అవుట్పుట్ రిపీట్ అయింది. 1 అనేది రిపీట్ అయింది అనమాట. అవుట్పుట్ రిపీట్ అవ్వద్దు. 1కి అవుట్పుట్ వచ్చింది, -1కి కూడా అదే అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా, అంటే రిపీట్ అయింది అక్కడ. సో 1 ఇన్పుట్ 1 యూనిక్ అవుట్పుట్, 1 ఇన్పుట్ 1 యూనిక్ అవుట్పుట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిఫైనింగ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేయడానికి మనం ఈ కీ ఐడియా, మన ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్, లెట్ ABCD B 1 2 3 4 5 F A3 B5 C1 D4. సో ABCDకి ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాం. డిఫైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ B. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఇన్ B. కరెక్టే కదా. Aకి 3 ఉంది, Bకి 5 ఉంది, Cకి 1 ఉంది, Dకి 4 ఉంది. మళ్ళీ Aకి వేరేది లేదు, Bకి వేరేది లేదు, Cకి వేరేది లేదు, Dకి వేరేది లేదు. సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఇన్ B. Therefore F is an injection. So example 1, second one you can see, G is set of all ordered pairs A2, B2, C3, D5. You can see for A image is 2, for B is also image is 2. So two elements having same image. So it is not one-one function. It is not a one-to-one correspondence. It is not injection. So if G of A is equal to 2, G of B also 2 only. G of A is equal to G of B is equal to 2. Different inputs given same output. A అనే ఇన్పుట్ 2 ఇమేజ్గా ఇచ్చింది, B అనే ఇన్పుట్ 2 ఇమేజ్గా ఇచ్చింది. అంటే డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ సేమ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చినాయి కాబట్టి therefore G is not an injection అంటున్నాము. G is not one-to-one correspondence అని చెప్తున్నాము. Next example 2. Let f from R to R be defined by f of x equal to 2x plus 1, f of a1 is equal to f of a2. Then, so f of a1 is 2a1 plus 1 by using this definition. F of a2, 2a2 plus 1. So there implies 1 cancel, 2a1 is equal to 2a2, that is a1 is equal to a2. a1 equal to a2. Therefore, f is an injection. Therefore, f is an injection. Therefore, f is an injection. Example 3. Let f from R to R be defined by f of x equal to x square, f of 1 equal to 1, f of minus 1 is equal to 1. Therefore, f is not an injection. F is not an injection. ఎందుకని 1కి 1 ఉంది, -1 కూడా 1 ఉంది. అంటే 1కి -1కి 2 different elements having same image. So it is not 1-1. It is not one-to-one function. It is not one-to-one correspondence. It is not injection. Now example 4. F from n to n be defined as f of x equal to x square. F of a1 is equal to f of a2. If you take f of a1 is equal to f of a2, then a1 square is equal to a2 square. There implies a1 is equal to a2. Since a1, a2 belongs to n, therefore f is an injection. Here f is injection. ఎందుకని f ఇంజెక్షన్ అంటే నేను ఇక్కడ న్యాచురల్ నంబర్స్ నుంచి న్యాచురల్ నంబర్స్కే డిఫైన్ చేశాను ఈ ఫంక్షన్ని. సో ఇక్కడ నేను నెగిటివ్ నంబర్స్ని తీసుకోవడానికి లేదు ఏలో. సో ఫస్ట్ డొమైన్లో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ లేవు ఇక్కడ, ఓన్లీ న్యాచురల్ నంబర్స్, కౌంటింగ్ నంబర్స్ ఏమున్నాయి. సో 1 తీసుకుంటే f of 1 is equal to
ఒకవేళ ఏదైనా f(1) f(x) అని తీసుకుంటే 1 x అని అంటే ఆ x 1 అవుతుందని అర్థం. సో ఒకవేళ ఇలా ఉంటే a1 a2 అయిపోతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేసాం కదా. సో f(1) f(x)గా తీసుకుంటే నేను సో 1² x² అని వస్తే సో 1 x అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేసినట్టు. సో దేర్ ఫోర్ f ఈజ్ అన్ ఇంజెక్షన్. ఈ కేసులో f ఏమవుతుంది, ఇంజెక్షన్ అవుతుంది. అంటే ఏంటర్థం, నో టూ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఇమేజ్ ఇన్ కోడొమైన్ అర్థం. ఏ రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా నీకు సేమ్ ఇమేజ్ ఉండి ఉండవు, సేమ్ ఎలిమెంట్ని ఇమేజ్గా కలిగి ఉండవు అని అర్థం ఇక్కడ. అదే రెండు ఎలిమెంట్స్ని ఈక్వల్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకున్నాం అనుకో ఇమేజెస్ కూడా ఈక్వల్ అయిపోతాయి అని చెప్పినట్టు. అంటే ఏ రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉండదు, అందుకని 1 ఫంక్షన్ అంటున్నాము, ఇంజెక్షన్ అని అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ 5, let A, ABCD be XYZ. Number of elements in A is greater than B. సో ఏలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి, ABCD 4 ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడేమో 3నే ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, గ్రేటర్ దాన్ B. ఎలిమెంట్స్ Bలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ 3నే కాబట్టి 4 గ్రేటర్ దాన్ 3. సో అట్లీస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ A must map to same element in B. Therefore injection is not possible. Injection not possible. మీరు సెట్స్ని చూస్తూనే చెప్పేయచ్చు అనమాట. ఎక్కడ ఏముంది చూసారా, ఏలోనేమో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, బీలోనేమో తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ABCD ఇవన్నిటికీ ఇమేజెస్ ఉండాల్సిందే. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ తీసుకోవాలనుకుంటే 3 ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా ఒకదానికి రిపిటేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సిందే వేరే దానికి. సో 2 ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఇమేజ్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇంజెక్షన్ అయ్యే అవకాశమే లేదనమాట. ఫంక్షన్ అవుతుంది బట్ 1-to-1 కాదు, 1-to-1 ఫంక్షన్ కాదు, అంటే ఇంజెక్షన్ కాదు అని అర్థం. నౌ సర్జెక్షన్ అంటే ఇంకొక డెఫినేషన్ అనమాట. ఇక్కడ ఇంజెక్షన్ అయిపోయింది, ఇప్పటిదాకా మనం చదివింది ఏంటి, ఇంజెక్షన్ చదివాము. ఇప్పుడేం చదువుతున్నాము, సర్జెక్షన్ చదువుతున్నాము. సర్జెక్షన్కి మరొక పేరేంటి, ఆన్టు ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ సర్జెక్షన్, ఆన్టు ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ f from A to B is called surjection if the range of f is equal to the codomain. అర్థమవుతుందా, చూడండి ఇక్కడ. సో f from A to B is called surjection. ఇంతకుముందు f from A to B is called injection. ఎప్పుడంటే no two elements of domain have same image in codomain. అది ఇంజెక్షన్కి చెప్పాను. ఇక్కడేం చెప్తాను, ముందు కోడొమైన్ గురించే మాట్లాడతాను. ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కోడొమైన్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రీ ఇమేజ్. నేను ప్రీ ఇమేజ్ అంటున్నాను, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రీ ఇమేజ్ ఇన్ డొమైన్ సచ్ దట్ f of A is equal to B అయ్యేటట్టు. సో ఫర్ ఈచ్ B belongs to B, there exists some at least one A belongs to A such that f of A is equal to B. అంటే Bలో ఉన్న, అంటే కోడొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా దేనికో ఒకదానికి ఇమేజ్గా ఉండాలి. ఇమేజ్గా ఉండకుండా ఖాళీగా అక్కడ ఉండిపోవడానికి వీల్లేదు. అలా ఉంటే కనుక అది వాంటు ఫంక్షన్ అవ్వదు. సో ఏంటి ఇక్కడ మీనింగు, f of A వచ్చేసి B అవుతుంది అనమాట. f of A is equal to కోడొమైన్ B అయిపోతుంది. అంటే రేంజ్ సెట్ అనేది కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. రేంజ్ సెట్ అనేది కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ని ఏ ఫంక్షన్ అంటున్నాము, సర్జెక్షన్ అంటున్నాము. సో ఏ ఫంక్షన్ f from A to B is called a surjection if the range of f is equal to the codomain. Range of f is equal to the codomain అంటే f of A is equal to B అని, B అనేది కోడొమైన్ కదా. సో f of A అంటే ఇది రేంజ్ సెట్ అనమాట. రేంజ్ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అయిపోయింది. సో ఈక్వలెంట్ కండిషన్స్, సో దాన్నే కండిషన్స్ రూపంలో చెప్పుకుంటున్నాం. చూడండి, ఏ ఫంక్షన్ f from A to B is సర్జెక్టివ్, దీన్నే సర్జెక్టివ్ అంటున్నాము. సర్జెక్టివ్ ఎప్పుడంటే ఇఫ్
ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే. సో ఫర్ ఈచ్ బి బిలాంగ్స్ టు బి, సో బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి, ఫర్ ఆల్ బి బిలాంగ్స్ టు బి, అయితే ఫర్ ఈచ్ బి బిలాంగ్స్ టు బి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. నువ్వు తీసుకునేటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్కి, అంటే బిలో నువ్వు తీసుకునేటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్కి అని అర్థం. సో ఈ క్యాపిటల్ బిలో అంటే కోడొమైన్లో నువ్వు తీసుకున్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి కనీసం ఒక ఎలిమెంటు ఏలో ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయ్యే విధంగా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయ్యే విధంగా ఉంటుంది. అంటే కోడొమైన్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా దేనికో ఒక దానికి ఇమేజ్గా ఉండి ఉంటాయి, ఖాళీగా ఏది ఉండదు. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి హ్యాజ్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రీ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ. అర్థమవుతుందా? బిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏలో ఉన్న ఏదో ఒక ఎలిమెంట్స్కి ఇమేజెస్గా ఉండి ఉన్నాయి. ఖాళీగా ఉన్న ఎలిమెంట్ కోడొమైన్లో ఒకటి కూడా లేదు. అంటే రేంజ్ సెట్ వచ్చేసి కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయింది. కాబట్టి ఇది ఆన్ టు ఫంక్షన్, అంటే సర్జెక్షన్. అండర్స్టాండింగ్ సర్జెక్షన్. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ కోడొమైన్ ఈజ్ కవర్డ్. కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంటు ఏదో ఒక దానికి ఇమేజ్గా ఉంది. డొమైన్లో ఉన్న ఏదో ఒక ఎలిమెంట్కి ఇమేజ్గా ఉందన్నమాట. అది కవర్డ్ అంటే. సో నో ఎలిమెంట్ ఇన్ బి ఈజ్ లెఫ్ట్ వితౌట్ మ్యాపింగ్. వన్ అవుట్పుట్ మే హ్యావ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్. సో వన్ అవుట్పుట్ మే హ్యావ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్. అంటే ఇప్పుడు కోడొమైన్లో ఒక ఎలిమెంటు 2-3 ప్రీ ఇమేజెస్ని కలిగి ఉండొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ. కీ ఐడియా. వాట్ ఈస్ కీ ఐడియా? సర్జెక్షన్ ఇంప్లైస్ రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్. దట్ ఈస్ కీ ఐడియా. రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్, అది మీకు గుర్తుకొచ్చేసేయాలి వెంటనే. సర్జెక్షన్ అనగానే రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ తెలిసిపోవాలి అలా. సో ఎవ్రీ బి బిలాంగ్స్ టు బి హ్యాజ్ అ ప్రీ ఇమేజ్. అంటే రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అంటున్నామంటేనే కోడొమైన్లో ఉన్న ప్రతిదానికి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ప్రీ ఇమేజ్గా ఉంది అని తెలిసిపోతుంది. ఆల్సో కాల్డ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్. ఈ సబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ అని కూడా పిలుస్తాము. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. Let A equal to set of all 1 to 3, B equal to set of all A comma B. F is equal to set of all 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. That is Cartesian product of A and B. But now F some subset of A cross B taken. What did they give? They gave 1A, 2B, 3A. That is given. So what I have to check whether it is a function or not a function. So 1, 2, 3 మూడింటికి ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. 1, 2, 3 ఉంది. 1 ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు, 2 ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు, 3 ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. తెలిసిపోయింది నాకు ఫంక్షన్ అని. సో ఇప్పుడు నేను చేయాల్సింది రేంజ్. రేంజ్ ఏంటో చూస్తాను. రేంజ్ అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది, ఏ ఉంది. సో ఏ కామా బి సెట్లో రాసేటప్పుడు రిపిటేషన్ ఏం రాయమేక. సో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కామా బి, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కామా బి అనేది ఓకే. బి కూడా కోడొమైన్ కూడా ఇదే. కాబట్టి రేంజ్ వచ్చేసి కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయింది. కాబట్టి ఇది ఆన్ టు ఫంక్షన్, అంటే సర్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ సర్జెక్టివ్. అర్థమైంది కదా? సో రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కామా బి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. నౌ example from textbook you can see A 1 2 3 4 B ABC F 1A 2B 3C 4C they gave this. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే 1 2 3 4కి అన్నిటికీ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. 1 రిపీట్ అవ్వలే, 2 రిపీట్ అవ్వలే, 3 రిపీట్ అవ్వలే, 4 రిపీట్ అవ్వలే. కాబట్టి ఇది ఫంక్షనే. సో నెక్స్ట్ చూస్తున్నా ఏబిసి ఉంది. అంటే కోడొమైన్ వచ్చేసింది. రేంజ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి రేంజ్ సెట్ వచ్చేసి కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయింది. కాబట్టి ఇది సబ్జెక్టివ్ ఫంక్షను తెలిసిపోయింది. సో దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్. సో ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్. ఎందుకని ఎఫ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్ అంటే చూడండి. సో 3కి ఇమేజ్ సి ఉంది, 4కి ఇమేజ్ సి ఉంది. అంటే 2 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్
సేమ్ ఎలిమెంట్ని ఇమేజ్గా కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్. ఇది ఇంజెక్టివ్ కాదు కానీ సర్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఎందుకని సర్జెక్టివ్ అవుతుంది? కోడొమైన్ వచ్చేసి రేంజ్ సెట్కి ఈక్వల్ అయింది, అందుకని సబ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇంజెక్టివ్ కావట్లేదు? ఒకే ఎలిమెంటు రెండు ప్రీ ఇమేజెస్ని కలిగి ఉంది, రెండు డిఫరెంట్ ప్రీ ఇమేజెస్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్. నెక్స్ట్ జీ చూడండి. జీ అనేటువంటి ఫంక్షన్ తీసుకున్నాడు. 1b 2b 3c 4c. ఇక్కడ కూడా సి చూడండి, సి రెండింటికి ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంజెక్టివ్ కాదని తెలిసిపోతుంది. సో బి అన్నాడు, సి అన్నాడు, ఏ లేదు అసలు. చూడండి ఇక్కడ బి ఉంది, సి ఉంది, కానీ ఏ లేదు. ఏకి ఇమేజ్ లేదు. ఏ దేనికి కూడా ఇమేజ్గా ఉండలేదు అని అర్థం. అంటే ఏకి ప్రీ ఇమేజ్ లేదు అని అర్థం. అలా ఉంటే రేంజ్ సెట్ అనేది కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అవ్వదు. అలాంటప్పుడు ఇది సబ్జెక్టివ్ కూడా కాదు, అంటే ఇంజెక్టివ్ కాదు, సబ్జెక్టివ్ కాదు, బట్ ఫంక్షన్ అయితే అవుతుంది. ఫంక్షన్ అవుతుంది కానీ 1 ఫంక్షన్ కాదు, అట్లనే ఆన్టు ఫంక్షన్ కాదనమాట. సో దేర్ఫోర్ జీ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్టివ్, జీ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఏ ఈక్వల్ టు -3, -2, -1, 1, 2, 3. This is given set A and given set B 1, 4, 9. So f of x equal to x square is a function from A to B. So ఈ xలో మనం ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే సో బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో ఎఫ్ ఆఫ్ -3 తీసుకుంటే -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9 ఉంది ఇక్కడ. ఎఫ్ ఆఫ్ -2 తీసుకుంటే -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 ఉంది ఇక్కడ. ఎఫ్ ఆఫ్ -1 తీసుకుంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 ఉంది ఇక్కడ. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 తీసుకుంటే 1 స్క్వేర్ 1 ఉంది ఇక్కడ. తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ 2 తీసుకుంటే 2 స్క్వేర్ 4 ఉంది. ఎఫ్ ఆఫ్ 3 తీసుకుంటే 3 స్క్వేర్ 9 ఉంది. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ -1కి 1కి సేమ్ ఇమేజ్ 1 ఉంది, 2కి -2కి సేమ్ ఇమేజ్ 4 ఉంది, 3కి -3కి సేమ్ ఇమేజ్ 9 ఉంది. కాబట్టి ఇది ఇంజెక్టివ్ కాదని తెలిసిపోతుంది ఇక్కడే. సో సబ్జెక్టివ్ అవుతుందా కాదా చెప్పండి. సో సబ్జెక్టివ్ అవుతుంది కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ -3 నాకు 9 వచ్చేసింది. తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ -1 అంటే 1 వచ్చేసింది. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే 4 వచ్చేసింది. అంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయింది. అంటే ఇది సబ్జెక్టివ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్ బట్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్. అర్థమైంది కదా. ఎగ్జాంపుల్ 3. Let f from R to R be defined by f of x equal to ax plus b, a not equal to 0. For any y belongs to R, ఇక్కడ నేను ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి? సబ్జెక్టివ్ అని ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా. సబ్జెక్టివ్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం నేను కోడొమైన్లో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా అంటే ఫర్ ఈచ్ b belongs to b అని డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా. For each b belongs to b, there exists at least one a belongs to a such that f of a is equal to b అని చెప్పాను. సో అదే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఆర్ అనేది కోడొమైన్ అనమాట. ఈ కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఎలిమెంట్ నేను తీసుకున్నా సరే, సో నేనేం చెప్తున్నాను, సో x ఈక్వల్ టు y మైనస్ b బై ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయ్యే విధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అవుతూ నాకు ఎక్స్ అనేది దొరుకుతుంది రియల్ నంబర్స్లో. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్ అంటున్నా. అంటే నేను ఏ రియల్ నంబర్ని తీసుకున్నా ఇంకొక రియల్ నంబర్ ఉంటుంది. వై అనేది రియల్ నంబరు. వై మైనస్ బి బై ఏ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ వై తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ బి అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ బి బై ఏ అవుతుంది. వై మైనస్ బి బై ఏ కూడా రియల్ నంబరే కదా. సో రియల్ నంబర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో వై మైనస్ బి బై ఏ అనేటువంటి రియల్ నంబర్కి సో నాకు ఈ వై అనేది ఇమేజ్గా ఉందన్నమాట. వై మైనస్ బి బై ఏకి వై అనేది ఇమేజ్గా ఉంది. అంటే నేను ఎలిమెంట్ వైని కోడొమైన్లో తీసుకుంటే ప్రీ ఇమేజ్ వచ్చింది నాకు. వై మైనస్ బి బై ఏ అనేది ప్రీ ఇమేజ్ అనమాట. దానికి పేరు పెట్టాను, ఎక్స్ అని పేరు పెట్టాను. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అయ్యే విధంగా ఆ ఎక్స్ అనేది నాకు రియల్ నెంబర్స్లో అంటే డొమైన్లో ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ సబ్జెక్టివ్ అవుతుంది. నువ్వు ఏ రియల్ నెంబర్నైనా తీసుకో కోడొమైన్లోంచి, ఇంకొక రియల్ నెంబరు డొమైన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకుని ఇంకొక రియల్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అయ్యే విధంగా. అంటే వై అనే దాన్ని నేను కోడొమైన్లో తీసుకుంటే ఎక్స్ అనేది కోడొమైన్లో ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అయ్యే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది సబ్జెక్టివ్ ఫంక్షను. అంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అయింది. రేంజ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి కోడొమైన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 4, f from R to R be defined by f of x equal to x square plus 4 రేంజ్. సో ఇక్కడ చూడండి +4 యాడ్ అయింది కదా. సో నువ్వు ఏది తీసుకున్నా సరే +4 యాడ్ అవుతుంది. అంటే 0 తీసుకున్న 0² + 4 అంటే 4 కదా. సో 4 కంటే ఎక్కువే వస్తుంది మీకు ఎప్పుడు కూడా. 4 కానీ 4 కంటే ఎక్కువగానే వస్తుంది అనమాట. రేంజ్ వచ్చేసి సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రేంజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజ్డ్ 4 ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ. క్లోజ్డ్ 4 ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 4 కానీ 4 కంటే ఎక్కువ కానీ ఎన్నైనా రావచ్చు అనమాట. అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్నైనా వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ రేంజ్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అనమాట. సో రేంజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ ఆర్ అనమాట. ఎందుకంటే 4 కంటే తక్కువ ఉన్నవి రియల్ నెంబర్స్లో ఉన్నాయి. అవి ఇమేజెస్ లేవు, వాటికి ప్రీ ఇమేజెస్ లేవు. వాటికి ఏం లేవు? ప్రీ ఇమేజెస్ లేవు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ సబ్జెక్టివ్. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్టివ్. సో ఈవెన్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంజెక్టివ్. ఎందుకని ఇంజెక్టివ్ కావటం లేదు? సో నేను ఎఫ్ ఆఫ్ -1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, -1² + 4 వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 తీసుకుంటే 1² + 4 వస్తుంది. రెండు సేమే కదా. 1కి -1కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉంది. సో ఇది నాట్ ఇంజెక్టివ్. Now bijection. You can see bijection. What we are going to see now? Bijection. ఇప్పటివరకు ఏం చూసాము? ఇప్పటివరకు ఫంక్షన్ ఏంటో చూసాము. తర్వాత ఇంజెక్షన్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఇంజెక్టివ్ అవుతుందో చెప్పాము. ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు సబ్జెక్టివ్ అవుతుందో చెప్పాము. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ బైజెక్షన్ అవుతుందా అది మనం చెప్తుంది. ఆ ఫంక్షన్ బైజెక్షన్ అవుతుందా కావటం లేదా అది చూడాలి. బైజెక్షన్ అవ్వాలి అంటే అది ఇంజెక్టివ్ అవ్వాలి, అలాగనే ఇంకా ఏమవ్వాలి? సబ్జెక్టివ్ అవ్వాలి. ఇంజెక్టివ్ అవ్వాలి, సబ్జెక్టివ్ అవ్వాలి. అప్పుడు దాన్ని బైజెక్షన్ అంటాము. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బైజెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బోత్ ఇంజెక్టివ్ 1 సబ్జెక్షన్ ఆన్ టు. ఈ రెండు కనుక అయితే 1 ఫంక్షన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ కనుక అయినట్టయితే ఆ ఫంక్షన్ని మనం బైజెక్షన్ అంటాము. సో సచ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఆన్ టు బి. సో ఏమని చదువుతున్నాము? 1-to-1 ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ ఆన్ టు అని చెప్పాలి ఇక్కడ. ఫ్రమ్ ఏ ఆన్ టు బి. సో ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. బైజెక్షన్ అనొచ్చు, లేకపోతే 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఆన్ టు బి అని చెప్పొచ్చు. ఆన్ టు అని చెప్పాలి ఇక్కడ. అర్థమవుతుంది కదా. 1-to-1 correspondence from A on to B. Now conditions for bijection. A function f from A to B is bijective if injective condition f of A1 is equal to f of A2 అయితే రెండు ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అని చెప్పామనుకో, వాటికి కరెస్పాండింగ్ ప్రీ ఇమేజెస్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అనమాట. A1 is equal to A2 అవుతాయి. అది ఇంజెక్టివ్. ఈ రెండింటిని నాట్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, ఎఫ్ ఆఫ్ A1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ A2 అని తీసుకుంటే A1 నాట్ ఈక్వల్ టు A2నే అవుతుంది. అలా అయితేనే అది ఏంటది? ఇంజెక్టివ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ ఏంటి? ఫర్ ఆల్ B బిలాంగ్స్ టు B అంటే ఫర్ ఎనీ B బిలాంగ్స్ టు B దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ 1 A బిలాంగ్స్ టు A సో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు B. ఇవి రెండు కూడా కండిషన్స్ చూసాం కదా మనం. డెఫినేషన్ ఇంజెక్టివ్ కండిషను, సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్, ఈ రెండు కూడా డెఫినేషన్స్ అనమాట. సో ఎప్పుడు బైజెక్టివ్ అంటాము? అది ఇంజెక్టివ్ అయ్యి సబ్జెక్టివ్ అయినప్పుడు దాన్ని బైజెక్టివ్ అని అంటున్నాము. సో అండర్స్టాండింగ్ బైజెక్షన్. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ మ్యాప్స్ టు
a unique element in B. Every element in B has exactly one pre-image in A. No repetition and no element left. No repetition. Okay. సో ఇమేజ్ అనేది రిపీట్ అవ్వదు ఇంజెక్టివ్లో. ఆ తర్వాత కోడొమైన్లో ఏ ఎలిమెంటు నో ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ అనమాట. ఆ రెండు జరిగితేనే నో రిపిటేషన్ నుండి నో ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ అయితే అంటే ఏ ఎలిమెంట్ ఖాళీగా ఉండకూడదు, అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ప్రీ ఇమేజెస్ ఉండి ఉండాలి. అలాగనే రేంజ్లో మనం చూసినట్టయితే రెండో కోఆర్డినేట్స్ చూసినట్టయితే ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. అప్పుడు దాన్ని బైజెక్టివ్ అంటాం, బైజెక్షన్ అంటాం. అర్థమవుతుంది కదా. సో కీ ఐడియా, బైజెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంజెక్షన్ ప్లస్ సర్జెక్షన్. బైజెక్షన్ ఏమంటారు? ఇంజెక్షన్ ప్లస్ సర్జెక్షన్. ఇంజెక్షన్ ప్లస్ సర్జెక్షన్ని బైజెక్షన్ అంటున్నాము. సో బైజెక్షన్ అనాలి అంటే అది ఇంజెక్షన్ అయి ఉండాలి, సర్జెక్షన్ అయి ఉండాలి, రెండు 1 అయి ఉండాలి, ఆన్టు అయి ఉండాలి, అప్పుడే బైజెక్షన్ అంటాము. సో పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్ అనమాట. ఇక 1 నుంచి 1, రెండో దాని నుంచి ఇంకొకటి, 3 నుంచి 3కి. సో ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో బిలో అన్నిటికీ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. ఎక్కడా కూడా రిపిటేషన్ రాదు. కోడొమైన్లో ఎక్కడ కూడా ఏది రిపీట్ అవ్వదు. అలాగనే కోడొమైన్లో ఏ ఒక్కటి వదిలిపెట్టి ఉండదు. అలాగనే డొమైన్లో దేనికి వదిలిపెట్టినా అది ఫంక్షనే కాకుండా పోయింది, ముందు అది మ్యాపింగే కాకుండా పోయింది కదా. సో ఇంజెక్షన్ తర్వాత సంగతి, మ్యాపింగ్ అవ్వాలిగా ముందు. మ్యాపింగ్ ముందు ఫంక్షన్ అయిన తర్వాతనే ఇంజెక్షన్ గురించి సర్జెక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇంజెక్షన్ సర్జెక్షన్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాతనే మనం బైజెక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ బోత్ సెట్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్ అనమాట. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ బోత్ సెట్స్ యూజ్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. మనం డొమైన్లో ఒక ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసామంటే అది ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తాం, ఇక ఆ తర్వాత ఇంకొకసారి దాన్ని యూజ్ చేయం. అట్లానే కోడొమైన్లోను అంతే. అదే ఇక్కడ చెప్తుంది, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ బోత్ సెట్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. ఎగ్జాంపుల్, లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 to 3, బి ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏబిసి. ఎఫ్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ 1a 2b 3c. 1 2 3 ఇక్కడ ఉన్నాయి, 3 వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇంకా రెండోసారి రిపీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ అని తెలిసిపోయింది నాకు ఇక. సో ఏబిసి ఈ 3 కూడా వేరువేరుగా ఉన్నాయి చూడండి. ఏ ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు, బి కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు, సి కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇది ఇంజెక్షన్ అవుతుంది, సర్జెక్షన్ అవుతుంది. 1 1 నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. అవుట్పుట్ ఏనే ఉంది, ఇంకెక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు చూడు. ఏ బి ఉంది, ఇంకెక్కడ రిపీట్ అవ్వలే. సి ఉంది, ఎక్కడ సి రిపీట్ అవ్వలే. కాబట్టి నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. ఆన్ టు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ కవర్డ్. సో చూడండి, ఏబిసి ఉన్నాయి కోడొమైన్లో. ఆ ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఇక్కడ కవర్ అయిపోయింది కదా, ఏబిసి కవర్ అయిపోయింది కదా. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ కవర్డ్, దేర్ ఫార్ ఎఫ్ ఈజ్ బైజెక్టివ్. ఓకేనా. ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం చెప్పండి. మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి నేర్చుకున్నాము. తర్వాత కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ తెలుసుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి, ఎప్పుడు ఈక్వల్ కావు అనేది తెలుసుకున్నాము. ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకున్నాము. ఆ తర్వాత కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ నుంచి ఏదైనా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని బయటికి తీసుకున్నట్టయితే కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్డ్ పెయిర్సే కదా. కొన్ని ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ మనం బయట రాసినట్టయితే కొన్నిటికి మనం బ్రేసెస్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ కనుక పెట్టినట్టయితే అది సెట్ అవుతుందని, ఆ సెట్ని మనం రిలేషన్ అంటామని తెలుసుకున్నాము. ఆ రిలేషన్ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం మాట్లాడాము. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు సర్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకున్నాము. మరి ఇంజెక్టివ్ సర్జెక్టివ్ అయితే బైజెక్షన్ అవుతుంది అనేది బైజెక్షన్ అంటామని నేర్చుకున్నాము. ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ చాప్టర్లో ఏవైతే బేసిక్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయో అవి కూడా నేను కవర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ పార్ట్లో. థ్యాంక్ యూ. చూడండి, అందరూ బాగా నేర్చుకోండి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.